السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب سے التجا ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ ناولس کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کیس نمبر 5 لاسٹ ایپیسوڈ میں اور وہ ناول کی، جسے لکھا ہے کرن مشتاق نے۔ اوف اوف یار، کتنا پیارا سوٹ ہے نکاح کا۔ نکاح کے جوڑے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سائمہ نے کہا۔ ہاں اچھا تو بہت ہے، جوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ تم نے پسند کیا یا تمہاری ہونے والی ساسو ماں نے؟ سائمہ شریر لہجے میں بولی۔ نہ میں نے نہ مامی نے، جوڑے کو احتیاط سے اٹھاتے ہوئے بولی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ تو پھر کس نے؟ سائمہ نے حیرت سے پوچھا۔ سمیر نے، جوڑے کو الماری میں لٹکاتے ہوئے بولی۔ اچھا، سمیر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بارے میں کیا کہے۔ وہ جانتی تھی کہ عبیر کتنا پیار کرتی ہے سمیر سے، شاید ان کا ملن نہیں تھا قسمت میں۔ اچھا تم کچھ بتا رہی تھی، باہر امی کو کچھ ہوا ہے کیا؟ بیٹھ کر سائمہ کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یار بہت برا ہوا ہے، سائمہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے ہال اٹھ رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ یار کل ماموں آئے اور انہوں نے کہا کہ آئمہ کا رشتہ وہ اس صورت میں کریں گے جب ہم سمیر کا رشتہ بھی دیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو کل ماموں نے فون کر کے قطع تعلق کر لیا۔ سائمہ کی بات سن کر ابھی کو بہت دکھ ہوا۔ او ہو، تائی تو بہت پریشان ہوں گی، وہ فکر مندی سے بولی۔ ارے یہ تو صرف ٹریلر تھا، اصل فلم تو رخسانہ خالہ نے دکھائی۔ سائمہ نے دوسرا انکشاف کرنا شروع کیا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ پھر سائمہ نے جو کچھ سمیر نے سنا وہ حرف بحرف بتا دیا۔ ابھی نے تو دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا سگے رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں؟ تائی کی تکلیف کا سوچ کر اسے جو دکھ ہوا سو ہوا، لیکن سمیر، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اسے اچھی طرح اندازہ تھا، وہ خود اس تکلیف سے گزر چکی تھی، لیکن اپنی تکلیف پہ اسے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی سمیر کی تکلیف پہ ہو رہی تھی۔ سمیر کیسا ہے؟ وہ بے چینی سے بولے۔ پتہ نہیں، بھائی تو خود کو نارمل شو کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی کیا حالت ہے، لیکن امی کی حالت کافی خراب ہے۔ کاش یہ رشتے ہم سے دور ہی رہتے، قریب آ کے جو تکلیف پہنچائی ہے وہ تو نہ پہنچا پاتے۔ سائمہ دکھی لہجے میں بولی۔ پلیز تم پریشان نہ ہو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ سائمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ہاں لیکن اس سب میں امی کو بھی پتہ چل گیا کہ خون کا رشتہ ہونا سگا ہونے کی دلیل نہیں، سگا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سائمہ ہلکی مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے بولی۔ چلو چلتے ہیں تمہارے گھر، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اسے اس شخص سے ملنا تھا جو بچپن سے آج تک اپنا ہر مسئلہ اس کے پاس لے کے آتا تھا، اور آج جب اس کی زندگی طوفان کے زرد میں تھی تو وہ نہیں آیا، شاید وہ سمجھدار ہو گیا تھا۔ ہاں چلو، چچا چچی بھی ادھر ہی گئے ہیں، سائمہ بھی اٹھتے ہوئے بولی۔ تبسم بیگم کل سے کمرہ بند کیے بیٹھی تھی، یہ آگاہی کے لمحات تھے، وہ ضمیر کی عدالت میں کھڑی تھی اور بہت بری طرح ہاری تھی۔ ساری زندگی انہوں نے حسد کیا ساجدہ اور عبیر سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، اور عباس صاحب نے جو کچھ ان کے اور ان کے بچوں کے لیے کیا، اس کو بھی وہ کسی خاطر میں نہیں لائیں۔ انہیں ہمیشہ لگتا کہ عباس صاحب کون سا ان پہ احسان کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اپنے بھائی کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان کے میکے والوں کے بھی تو یہ بچے کچھ لگتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اتنا کچھ کیا ان کے لیے، تو نفرت ڈالی انہوں نے اپنے اور اپنے بیٹیوں کے دل میں، جنہوں نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا ان کی محبت ڈالتی رہی۔ آج انہیں احساس ہوا ہے اس سب میں نقصان انہی کا ہوا ہے، اور وہ خدا کی شکر گزار تھی کہ انہیں خود غرض لوگوں کی وجہ سے آج انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ مخلص کون رہا، اور انہیں ان مخلص لوگوں سے معافی مانگنی تھی۔ کیسے ہو؟ جیسے ہی وہ تائی کے گھر میں داخل ہوئی، سمیر اسے سامنے ہی تخت پہ بیٹھا پانی پیتا نظر آیا۔ سائمہ کو اندر جانے کا اشارہ کر کے وہ اس کے پاس آ گئی۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ گلاس تخت پہ رکھ کر وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم کس تکلیف میں ہو؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے آنسو بس نکلنے کو تیار تھے۔ ارے تم بھول گئی، تم نے خود ہی کہا تھا کہ اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرو، تو وہی کر رہا ہوں، سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس سب میں اس نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ آج ابھی سامنے نہیں اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ میں تو اور بھی بہت کچھ کہتی ہوں، کیا تم نے مانا کبھی؟ جو اب یہ بات مان لی، وہ سو کرتی ہوئی بولی۔ سمیر جو مزید ناراض ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے روتے دیکھ کر اس کے سب ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کیا ابھی تمہاری بات مانوں تب بھی تم ناراض، نہ مانو تب بھی میں آخر کروں تو کیا کروں، اور تم یہ رونا تو بند کرو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ تم نے ساری زندگی کچھ کیا ہے جو آپ کر لو گے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ابیر کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ بہت تکلیف ہوئی ہوگی تمہیں، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ وہ ابیر کو یہ نہیں بتا سکا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں، انفیکٹ اسے تو یہ لگا کہ اس کے سر سے بوجھ اتر گیا ہے۔ چلو اب تم نے میری نگاہ میں ڈانس کرنا ہے، وہ تخت سے اٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس سمجھ آ گئی کہ سمیر ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتا، بعد میں بتا دے گا، رشتوں کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، جب مناسب وقت ہوگا وہ اپنا دل کھول کے دکھا دیں گے۔ اس بات کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولا، وہ تو اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں عبیر بیٹھی تھی، وہ کتنا مکمل محسوس کر رہا تھا خود کو، لیکن اب اسے اپنا ادھورا لگ رہا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو عبیر برآمدے میں داخل ہو رہی تھی، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اسے لگا کہ زندگی اس کے اندر سے دور چلی گئی، وہ لمحہ سمیر کو وہ سب سمجھا گیا جو اتنے سالوں میں سمجھ نہیں سکا۔
अब्बास और साजिदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस नफ़रत के लिए जो मैं अपने दिल में तुम लोगों के लिए पाली, मुझे माफ़ कर दो। इन दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए तबस्सुम बेगम ने कहा। भाभी शर्मिंदा तो मत करें, अब्बास साहब जल्दी से बोले, और साजिदा बेगम ने इनके जुड़े हाथ खोल दिए। भाभी आप बड़ी हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ इसे भूल जाएं, इनके गले लगते हुए साजिदा बेगम ने कहा, और इन दोनों की वसअत क़ल्बी ने तबस्सुम को हैरत में डाल दिया। कितने प्यारे लोग थे इनके पास, जिनकी उन्होंने सारी ज़िंदगी कदर नहीं की। राइमा और आयमा ने भी चचा चची से माफ़ी मांगी। आज इन्हें भी एहसास हुआ बाप के बाद बाप जैसी मोहब्बत इन्हें चचा ने ही दी थी। जब अभी अंदर दाखिल हुई तब तक रोने धोने का सेशन ख़त्म हो चुका था। ताई और राइमा आयमा से इसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बारी बारी इनके गले लग के इन्हें कुछ भी कहने से रोक चुकी थी। साजिदा अब इनका निकाह की तकरीब के जितने भी काम रहते हैं वो मैं और बच्चे करवा देंगे। आखिर को अबीर मेरी भी बेटी है। तबस्सुम बेगम मुस्कुराकर अबी की तरफ दिखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं बच्चियों, आज तुम लोग मेरे साथ चलना, मैं खुद तुम लोगों को निकाह की तकरीब के लिए जोड़े ले दूंगी। साजिदा बेगम भी मुस्कुराते हुए बोली, याहू, लड़कियों ने नारा लगाया। आज अबीर का निकाह था, सारे इंतजामात इसने दिल पे पत्थर रख के किए थे, वरना वो बहुत तकलीफ में था। इतनी कि कभी कभी इसे लगता है कि इसका दिल फट जाएगा। कितनी तकलीफ दे होता है अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना, जब आपको ये भी पता लग जाए कि आप भी इसकी मोहब्बत हो। काश सायमा इसे ना बताती तो इसकी तकलीफ़ कुछ कम होती। सारे इंतजाम करके वो चचा को ये कह के मुबश्शिर की तरफ चला आया कि इसके दोस्त को कोई इमरजेंसी हो गई है। अरे तो अरे तू अपनी महबूबा के निकाह के छुहारे नहीं खाएगा? मुबश्शिर ने कहा। तू मर बजाय इसके कि तू मेरे ज़ख्मों पे मरहम रख, तू नमक लगा रहा है। वो गुस्से से उठते हुए बोला, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, बैठ जा। और ये कश लगा। सब बाजू से पकड़ कर इसे बिठाया तो मुबश्शिर ने कहा, और सिगरेट इसकी तरफ बढ़ाया। मैं नहीं पीता, तुझे पता है। अरे यार, दिल का दर्द भुलाने के लिए पी। दिल पे हाथ रखते मुबश्शिर ने एक्टिंग करते हुए कहा, चल हट, मुझे अपना गम भुलाने के लिए ऐसे झूठे सहारों की ज़रूरत नहीं। मुबश्शिर को घूरते हुए इसने कहा, लेकिन मुझे तो लगता है कि मोहब्बत का गम भुलाने का इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं है। मेरा तो आजमाया हुआ है। सिगरेट की तरफ देखते हुए मुबश्शिर ने कहा, ना तुम कौन सी मोहब्बत का गम भुला रहे हो, पहले दूसरे या फिर आप अभी कल जो ख़त्म हुई इसका। मुबश्शिर के आड़े हाथों लेते हुए इसने कहा, ऐ खुदा, क्यों उस शख्स की याददाश्त इतनी अच्छी। मुबश्शिर के इस तरह कहने पर समीर हंसने लगा। खुश रहा कर, मुबश्शिर इसकी तरफ देखते हुए बोला। तभी समीर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाने पर सायमा ने इसे जो खबर सुना, इस खबर ने इसे उछलने पर मजबूर कर दिया। चप्पलें पहनकर वो बाहर की तरफ भागा। मुबश्शिर जो हैरान और परेशान खड़ा था, इसे भी ये कहते हुए इसने साथ घसीट के दोस्त के निकाह पे गवाह नहीं बनेगा। देखें भाई साहब, अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो आपके फ़ायदे की है। मुबश्शिर ने अब्बास साहब की तरफ देखते हुए कहा, मुबश्शिर, तुमने जो हमारे साथ किया है, इस सब के बाद भी तुम्हें हमारे फ़ायदे का ख्याल है? अब्बास साहब तंज़ करते हुए बोले, देखें, हम मानते हैं कि हमने ये गलत किया कि हाशिर के निकाह की बात छुपाई, लेकिन आप ये भी तो देखें, बशीर अपनी भतीजी से कितना प्यार करते हैं। बेटे को मजबूर किया कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे, और हाशिर आज इसको तलाक दे के आ रहा था, लेकिन इसने पुलिस केस में फंसा दिया। ममानी ने बात को संभालते हुए कहा, बिल्कुल भाई साहब, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दही का रिश्ता कबूल कर लें, भले वो छोटा है अबीर से, पर इसे कोई एतराज़ नहीं। मामू बात आगे बढ़ाते हुए बोले, मामू खुदा का खौफ कर लें, वो तो पराई है, आप तो कुछ ख्याल करें अपने बहन का। हाशिर के निकाह का भले इसकी बीवी ने बताया है, पर मुझे अभी हाशिर का फ़ोन आया है मुआज़रत के साथ। इसने ये कहा कि आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते थे कि यहाँ आप लोगों को मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी, जो कि ख़ानदानी भी हो। मामू, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कमरे में दाखिल होते अभी तासुब भरे लहजे में बोले। इसकी बातें मामू पहलू बदल के रह गए। देखिए भाई साहब, अगर हम ऐसे ही वापस चले गए तो फिर आपकी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं होगा। ममानी नखवास भरे लहजे में बोली, आप जैसे खुद गर्ज लोगों को बेटी देने से अच्छा है ये कुंवारी ही रहे। कब से खामोश बैठी साजिदा बेगम बोली, और आपसे किसने कहा कि अबीर का रिश्ता नहीं हो सकेगा? अब्बास, मैं समीर के लिए अबीर का हाथ मांगती हूँ। तब तबस्सुम बेगम ने अंदर आते हुए कहा, और अब्बास साहब ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इनकी बेटी को इतना अच्छा इंसान मिल रहा है। अबीर, तुमने क्यों बुलाया? मौलवी साहब आए बैठे हैं, निकाह के लिए देर हो रही है। वो अंदर दाखिल होते हुए बोला। सायमा ने उससे कहा कि अबीर से बात करना चाहती है। समझ तो इसे आ गई थी किसने इसे क्यों बुलाया है। तुम ये निकाह मुझ पर तरस खा के कर रहे हो? अबीर इसकी तरफ दिखते हुए बोली, क्यों, मैं क्यों तरस खाऊंगा? सीने पे हाथ बांधते हुए वो बोला, क्योंकि मेरा निकाह जो नहीं हो रहा हाशिर से, तो तुमने सोचा होगा कि कौन इससे निकाह करेगा। तो ताई के समझाने पर तुम मान गए। आंसू बहाते हुए बोली, मैं तुमसे निकाह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल से तुम्हें अब्बास से अबीर समीर बनाना चाहता हूँ। मुस्कुराकर इसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुम तो मारिया से मोहब्बत करते हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि समीर जो कह रहा है इसका वो मतलब है जो वो समझ रही है। अभी तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारी अकल घुटनों में है, और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि ऐसा ही है। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि तुम्हारे लिए मुतसिफ होना, तुम्हारी फ़िक्र और हमारा ताल्लुक ये मोहब्बत ही तो है, और मारिया मुझे अच्छी लगी तो मैं समझा ये मोहब्बत है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं हमेशा खुद से पूछता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आई। लेकिन फिर जब मुझे समझ आई तो तुम मुझसे दूर हो गई, लेकिन हमारी किस्मत के हम मिल रहे हैं, और आई एम सॉरी कि मैं कभी तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं सका। मोहब्बत पाश नज़रों से इसी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे
سائمہ نے بتایا اور اس کی وجہ سے میں یہاں ہوں، ورنہ میں تو مبشر کے پاس بیٹھا اپنے دکھڑے سنا رہا تھا۔ اور دیکھو ذرا، آج تم نے مان لیا کہ میں ٹھیک ہی کہتی ہوں کہ تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولے، جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ اس کا تھا، گستاخ لڑکی، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، کچھ شرم کر لو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ جوان وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ یہ تھی میری کہانی، اب میں اس کو اور وہ میری ہے، ختم شد۔ اس کے ساتھ ہی میں اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔